Three, two, one. Hello and good evening, people. Hopefully, your day's been good and your weekend was good also. I'm Hassan Prottoy, your host. Welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we're gonna start an article which is a part of our cultural heritage, Talpakha, when novelty becomes necessity. So it's all about the cultural tradition which started a while back. So without further delay, let's jump towards the article. And to read this article, you have to set your resolution to 480 pixel or high. Without further delay, I'd like to call our esteemed member, Mr. Salim, to start the article for us. So, Mr. Salim, let's begin. Okay, sir. Thank you so much for giving me a great opportunity to say about an important topic. I think that we are really familiar about this. So right now, maybe it's being annihilated from our culture. So let's jump to our today's topic. Thalfaka, why novelty becomes necessity. As the country reels from heat waves and power cuts, referees, traders, middlemen, and Thalpaka, a handmade pen from plum leaves, makers in Rajbari village are turning a huge profits. It was an hour after the sun had set, and it was no longer scorching above 37 degrees Celsius. But the air was stifling. The heat was Palpable. Yes. palpable, and and the temperature felt more or less the same as during the daytime. A middle-aged man, already drenched in sweat and oil, still profusely sweating, was walking in a hurry in the Falfotri area of Rajbari market. He was escorting the stores or thalpaka, a hand fan made from plum leaves. The night without electricity have become a nightmare in the heat waves. Only a few can afford charger fan that can available in the market. And hence the demand of Thalpaka has skyrocketed, which had almost nearly become a thing of the past over the last several years. In fact, the demand of the demand for it is so high right now, and every store in Falpotri was out of lamp fans by evening. Palm fans by evening. Thank you so much. So let's see what we have until now. এটা হচ্ছে পাম প্লাম আর পাম দুটো আলাদা জিনিস পাম হচ্ছে তাল আর প্লাম হচ্ছে কি বড়ই Yes, sir. আর হচ্ছে Correct. আমরা যেটা সেটারও ইংরেজি কিন্তু কাছাকাছি বলেন তো কোনটা আমরা হপলাম হপলাম মানে হচ্ছে আমরা যেটাকে বলে আর কি ওকে সো লেটস সি হোয়াট Yes, উই sir. হ্যাভ একদম টপে চলে যাই এটা একটু আগের আর্টিকেল যখন হচ্ছে মাঝখানে খুব গরম পড়ে গিয়েছিল পাকা ওয়েন নভেলটি বিকাম নেসেসিটি প্রথমেই জানতে হবে আমাদের নভেলটি মানে কি নেসেসিটি মানে তো আমরা জানি প্রয়োজনীয়তা রাইট নভেলটি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং হুম। যখন নতুনত্ব যখন নতুনত্ব হয়ে গেল নতুনত্ব প্রয়োজনীয়তা আবার এখানে একটা ব্যাপার আছে নভেলটির একটা অন্য অর্থ হচ্ছে এ স্মল অ্যান্ড ইনএক্সপেন্সিভ টয় অর অর্নামেন্ট মানে একটা ছোট এবং কম দামি খেলনা বা হচ্ছে গহনা বা যে কোনো একটা জিনিস ছোটোখাটো জিনিস হতে পারে ঠিক আছে তো এই ছোটোখাটো এটাও হতে পারে যে এই ছোটোখাটো কম দামি জিনিসটাই যখন হয়ে গেল প্রয়োজনীয় একটা জিনিস সেই খেলনা হয়ে গেল প্রয়োজনীয় জিনিস কাইন্ড অফ লাইক কোন অর্থটা এখানে বেটার যাচ্ছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এটা কি নতুনত্বের কিছু বলা হয়েছে নাকি ছোট খেলনা বা অর্নামেন্টের কথা বলা হয়েছে দিস ইজ কল ফর ডিবেট দুটো অর্থ পেয়েছে যখন নতুনত্ব হয়ে গেল প্রয়োজনীয়তা এটা একটা মানে একটা হচ্ছে একটা ছোটোখাটো কম দামি খেলনা হয়ে গেল প্রয়োজনীয়তা অলরাইট সো যেহেতু দেশটা হচ্ছে হিট ওয়েভ যেটা আছে তাপদাহ থেকে রিল করছে রিল ফ্রম মানে হচ্ছে কি একটু গুটিয়ে সরে আসা যেটাকে বলে আর কি এটা এসেছে এটা এসেছে হচ্ছে ওই যে আমরা মাছ ধরি না তখন কি করি বড়শিতে ছুঁড়ে মারি এবং ওখানে ওই সুতাটাকে বলে রিল যখন মাছটা ধরে তখন সেটাকে আমরা টান দিই ওটাকে বলে রিল ইন আর মাছ কি করে রিল ফ্রম আস কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট আমরা যখন হচ্ছে
দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি বা ওই শক থেকে রিকভার করার চেষ্টা করছি, দিস ইজ কল্ড রিলিং ফ্রম সামথিং, এটাকে বলছে আর কি শক। যখন পুরো দেশ হচ্ছে তাপদাহ এবং হচ্ছে পাওয়ার কাটস লোডশেডিং যেটা আছে সেটা একটা সিনোনিম, সেখানে ভুগছে ব্যাপারী যারা আছেন, যাদের ইংরেজি হচ্ছে ট্রেডার্স বা মিডলম্যান, এবং তালপাখা যেটা একটা হাতে তৈরি ফ্যান যেটা তালপাতার তৈরি, তো তারা হচ্ছে টার্নিং ইন হিউজ প্রফিটস, তারা একটা বিশাল মুনাফা অর্জন করছে। ওকে, তারপর দেখি কি আছে। আহ, কেষ্টপুরের রেসিডেন্টরা ফ্যান তৈরি করছে, তাদের একটা ছবি দেওয়া আছে। It was an hour before, so after the sun had set, and it was no longer scorching above 37 degrees Celsius. But the air was stifling, the heat was palpable, and the temperature felt more or less the same as during the daytime. A middle aged man, already drenched in sweat and still profusely sweating, was walking in a hurry in the Palpotri area of Rajbari Market. He was searching the stores for talpaka, a handmade fan from palm leaves. The nights without electricity have become a nightmare in the heat wave. Only a few can afford charger fans that are available in the market. Hence, the demand for Talpaka has skyrocketed, which had almost nearly become a thing of the past over the last several years. In fact, the demand for it is so high right now that every store in Palpotri was out of palm fans by evening. তো এইটুকুর মধ্যে আপনাদের আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে আমাকে একটু বলেন দেখি। স্যার স্কর্চিং। স্কর্চিং শব্দটা এসেছে হিটের সাথে, একদম গা ঝলসানো রৌদ্র বলে না, রৌদ্রকে বর্ণনা, রোদকে বর্ণনা করার জন্য এই টার্মটা ব্যবহার করা হয়েছে, স্কর্চিং, একদম গা ঝলসানো বা গা দাবদাহ। পোড়ানো। দাবদাহ তো হিট ওয়েভ উপরে দেওয়া ছিল। হ্যাঁ, স্কর্চিং হিট হচ্ছে ওই যে প্রচন্ড গরম। প্রচন্ড গরম, গা ঝলসানো রৌদ্র, হ্যাঁ, প্রচন্ড, হ্যাঁ। পিঠ পোড়ানো রৌদ্র যেটাকে বলি আমরা আর কি, স্যার বিভিন্ন নামে বলে থাকি। স্টিফলিং। স্কচিং স্টিফলিং। হট। স্টিফলিং একটা শব্দ, এটা কোথায় আছে, এটা হচ্ছে বাতাসের সাথে এয়ার। এসেছে, তাই না? তা এয়ার ওয়াজ স্টিফলিং, এরকম সন্ধ্যাতে থাকে না যে মানে সাফোকেটিং, গুমোট। হ্যাঁ গুমোট একটা, গুমোট। ইয়েস অ্যাবসলিউটলি, ওই গুমোট বাতাস, এবং বাতাসটা গুমোট ছিল এবং তাপটা ছিল পালপেবল। পালপেবল তো একটা শব্দ যেটা আমাদের জানা নেই, রাইট? পালপেবল জি মানে স্যার। কি? It was বা ক্লিয়ার স্পষ্ট, বা স্পষ্ট করতে। সরি, বুঝতে পারিনি। স্পষ্ট। স্পষ্ট বুঝাইতে মানে গরমটা স্পষ্ট কেমন হয়ে গেল না? মানে ক্লিয়ারলি টের পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ হ্যাঁ, সেটা কিভাবে স্পষ্ট, বোঝাবো? স্পষ্টতই মানে টের অনুভব পাওয়া যায়, করা যাচ্ছে, অনুভব মানে করা যাচ্ছে, টের yes, পাওয়া। টের পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাপমাত্রাটা অনুভব হয়েছিল দিনের মতোই। ওকে, সো তারপর আর কোনো শব্দ আছে যেটা অপরিচিত? তাহলে আমি ট্রান্সলেশনে যাব। ড্রেন্স অর্থ Drenched. ড্রেন্সড হচ্ছে ভেজা, ড্রেন্সড ইন সোয়েট মানে ঘামে ভেজা। আর প্রফিউজলি। প্রফিউসলি সোয়েটিং মানে হচ্ছে একদম কিরকম অজর, দরদর করে ঘামা বলে না, অজর, অঝোর ধারা, একদম প্রচন্ডভাবে ঘামা। নাইটমেয়ার। নাইটমেয়ার হচ্ছে দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন। হ্যাঁ, দুঃস্বপ্ন। জি স্যার, আর নেই। ওকে, তো সিচুয়েশনটা চিন্তা করেন, এদের রাইটিং স্টাইলটা চিন্তা করেন। একটা সিনারিও তারা বলেছে, সূর্যাস্তের 1 ঘন্টা পরের, যখন সেটার আর গা ঝলসানো 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল না, কিন্তু বাতাসটা কেমন যেন একটু গুমোট ছিল এবং তাপমাত্রাটা অনুভব করা যাচ্ছিল, তাপটা অনুভব করা যাচ্ছিল, তাপমাত্রাটা কম বেশি দিনের মতোই অনুভূত হচ্ছিল। একজন মধ্যবয়সী মানুষ, যিনি এরই মধ্যে ঘামে ভেজা এবং তখনও দরদর করে ঘামছিলেন, তিনি একটু তাড়াহুড়া করে হাঁটছিলেন, চটজলদি হাঁটছিলেন রাজবাড়ি বাজারের পলপট্রি এলাকাতে। উনি দোকানে দোকানে তাল পাতা পাখা খুঁজছিলেন, যেটা তাল গাছের তাল পাতার তৈরি একটা হাত পাখা। ইলেকট্রিসিটি ছাড়া রাতগুলো এই তাপদাহের দিনে বা দাবদাহের দিনে একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব অল্প মানুষই যে চার্জার ফ্যানগুলো মার্কেটে আছে সেগুলো কিনতে পারছে বা সক্ষমতা আছে তাদের কেনার। সুতরাং
তালপাতার পাখার জন্য যে চাহিদাটা সেটা স্কাই রকেটেড হয়েছে। স্কাই রকেট একটা ভার্ব, কিন্তু এটা আমরা আগেও পেয়েছি বেশ কয়েকবার, দামের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। জি আকাশচুম্বী। স্যার। আকাশচুম্বী, আকাশচুম্বী। ইয়েস। আকাশচুম্বী। হ্যাঁ, তো চাহিদাটা আকাশচুম্বী হয়েছে, যেটা আসলে বিকেম এ থিং অফ দ্য পাস্ট, যেটা প্রায় অতীতের একটা জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানে তাল পাখাটা এক অতীতের জিনিস হয়ে গিয়েছিল গত বেশ কয়েক বছর ধরে। এমনকি এটার চাহিদাটা এতটাই এখন বেশি যে পালপট্রি এলাকার প্রত্যেকটা দোকান সন্ধ্যার মধ্যে আউট অফ পাম ফ্যান্স, মানে তাদের দোকানে পাম ফ্যান্স শেষ হয়ে গেছে। ওকে, তারপর হচ্ছে মিস লিপি পরেন দেখি, দ্য ডিমান্ড হ্যাজ ইনক্রিজড 14 টাইমস এখান থেকে। ওকে, মিস লিপিকে শুনতে পাচ্ছেন? আহ মাইক্রোফোন Yes, অন করেছেন? ওকে, yes, sir. কন্টিনিউ প্লিজ। The demand has increased 14 times, said Litton, a store owner, so much that the fan makers of Kestopur cannot keep up it with. Kestopur is a village in Rajbari Sadar known for crafting traditional palm fans. The villagers have crafted fans for generations and provided it not only to Rajbari but also to Faridpur, Kushtia, Madaripur, Dhaka, and several other districts. We traveled to this village on Monday, 5th June at noon. The villagers in almost every home along the street leading towards Khan, Khankanapur railway station were making fans with Palm leaves. Palm leaves are scattered all Where around and scattered. both were scattered all around, and both men and women were racing against time to make the fans. Bapparis from different districts were hovering over them to collect the fans as soon as they completed 100 অলরাইট, pieces. থ্যাংক ইউ। 100 পিসেস, খুব ইন্টারেস্টিং একটা সিনারিও দেওয়া আছে। দ্য ডিমান্ড হ্যাজ ইনক্রিজড 14 টাইমস, এড লিটন, লিটন এ স্টোর ওনার, so much that the fan makers of Keshtopur cannot keep up with it. Keshtopur is a village in Rajbari Sadar known for crafting traditional palm fans. The villagers have crafted fans for generations and provided it not only to Rajbari but also to Faridpur, Kushtia, Madaripur, Dhaka, and several other districts. We traveled to this village on Monday at noon. The villagers in almost every home along the street leading towards Kankanapur railway station were making fans with palm leaves. Palm leaves were scattered all around, and both men and women were racing against time to make the fans. Vaparis from different districts were hovering above them to collect the fans as soon as they completed 100 pieces. ওকে, একটু বলেন দেখি এবার এখানে আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে। জেনারেশনস অর্থ? জেনারেশন এখানে প্রজন্ম, মানে এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বানিয়ে এসেছে এই গ্রামের লোকজন। বংশ পরম্পরায় বলে না ফ্যান বানায়, ওনারা হচ্ছে বংশ পরম্পরায় বানিয়ে আসছে। আর হোভারিং ও হোভারিং হোভারিং মানে হচ্ছে সিনিয়রটা চিন্তা করেন যে নিচে বসে বসে হচ্ছে ওরা ফ্যান বানাচ্ছে, আর ব্যাপারী যারা ঘুরঘুর করছে ঘাড়ের উপর দিয়ে। হোভারিং মানে এমনিতে সার্চ করলে দেখবেন ভেসে বেড়ানো, এটা হচ্ছে ঘুরঘুর করা, উকি দিয়ে দিয়ে দেখা যায় হলো কিনা হলো কিনা। 100টা কমপ্লিট হলেই তারা জাস্ট কালেক্ট করে নিবে। ওকে, সো আর তো মোটামুটি সব চেনা আছে, রাইট? জি জি স্যার। স্যার। ওকে, তো লিটন একজন দোকান মালিক বলছিলেন যে এটার চাহিদাটা 14 গুণ বেড়ে গেছে। এতটাই বেড়ে গেছে যে কেষ্টপুরের যারা ফ্যান নির্মাতা আছে তারা এটার সাথে ক্যানট কিপ আপ উইথ ইট। কিপ আপ মানে হচ্ছে তাল মেলাতে পারছে না, বানিয়ে শেষ করতে পারছে না। হ্যাঁ, কেষ্টপুর হচ্ছে রাজবাড়ী সদরের একটা গ্রাম যেটা পরিচিত ক্রাফট করার জন্য, মানে বানানোর জন্য। এখানে হাতের কাজ যেটা সেটা, সেই কাজটা করাটাকে ক্রাফটিং বলা হয়, এটা আমরা তো জানি। তো তারা কিসের জন্য বিখ্যাত পরিচিত, সেটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী তালপাখার জন্য। এবং এই গ্রামবাসী হচ্ছে প্রজন্ম বা বংশ পরম্পরায় তারা এই ফ্যান বানিয়ে এসেছে, এবং তারা এটা দিয়েছে শুধুমাত্র রাজবাড়ি না,
ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, ঢাকা এবং অন্যান্য অনেক জেলাগুলোতে। তো আমরা ওই গ্রামে গিয়েছিলাম সোমবার দুপুরবেলা। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকটা বাড়িতেই, যখন রাস্তা ধরে যাচ্ছি, রাস্তার দুধারে বাড়ি আছে প্রায় সবকটা বাড়িতে, যেটা খানখানাপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তার দুধারে প্রত্যেকটা বাড়িতে গ্রামবাসীরা ফ্যান বানাচ্ছিল তাল পাখা দিয়ে, এবং তাল পাতা সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, স্ক্যাটার ছিল। নারী পুরুষ উভয়ই হচ্ছে রেসিং এগেনস্ট টাইম। খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, এটা মানেটা কি? সময়ের বিরুদ্ধে, সময়ের আগে করা আর কি, বা সময়ের সাথে তাল মিলানো। সময়ের সাথে মানে যুদ্ধ করা। অনেকটা থাকে না যে আমার ডেডলাইন পড়ে গেছে, যে আমার এত তারিখের বিরুদ্ধে। A housewife was binding fans with colorful wattle. This is the final part of the making of palm fans. I have been making palm fans for around 10 to 15 years, ever since I got married here, Jasmine said. On the bank of a vast pond behind their house lay dozens of palm leaves to dry in sunlight. They had collected these leaves from different villages. Each leaf costs around taka 8 to taka 10. After the leaves are dried, they will be left to soak in dew. Only then will the leaves be ready to be set into frames and undergo other processes afterwards. It takes a lot of work, from preparing the leaves, building the body and straightening the frame to binding it. The process is complex. All of our family members have joined hands together, Jasmine added. Nikbar was working in front of his home by the street, wearing a lungi. The bare-chested man was sweating. I have been making fans for 15 years. This business runs for 6 months every year. I provide around 200 pieces of fans every day, Nikbar said. The অলরাইট, demand for our fan is ওকে। হ্যাঁ, এটা এই প্যারাটা পড়েন তারপর দেখি। এই প্যারাটা কন্টিনিউ করেন The বিস্তারিত। demand for our fan is very high this year, thanks to heat and load shedding. In the past, we sold 100 pieces of high standard palm fans for around taka 1500. Now we are selling them for taka 4500 this season, he added. অলরাইট, সো আই ওয়াজ সার্চিং ফর ওয়াটল। প্রথম প্যারাতে যেটা ছিল কালারফুল ওয়াটল, ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। ওকে, সো লেটস সি। Jasmine, a housewife, was binding fans with colorful wattle. This is the final part of making palm fans. I have been making palm fans for around 10 to 15 years, ever since I got married here, Jasmine said. On the bank of a vast pond behind their house lay dozens of palm leaves to dry in sunlight. They had collected these leaves from different villages. Each leaf costs around 8 to taka 10. After the leaves are dried, they will be left to soak in the dew. Only then, they will the only then will the leaves be ready to be set into frames and undergo other processes afterwards. It takes a lot of work, from preparing the leaves, building the body and straightening the frame to binding it. The process is complex. All of our family members have joined hands together, Jasmine added. Nigbor was working in front of his home by the street wearing a lungi. The bare chested man was sweating. I have been making fans for 15 years. The business runs for 6 months every year. I provide around 200 pieces of fans every day, Nigbor said. The demand for our fan is very high this year, thanks to heat and load shedding. In the past, we sold 100 pieces of high standard palm fans for around 1500. Now we are selling them for taka 4500 this season, he added. Okay, so দেখি unknown words কি আছে, দেখে বলো। স্যার ওয়াটেল, ওয়াটেল অর্থটা। এটাই আমি এতক্ষণ খুঁজছিলাম। তারপর শেষে বেরোলো যেটা ওয়াটাল মানে কিন্তু ঝুঁটি বলে, মোরগের ঝুঁটি থাকে না। হুম। তো তখন চিন্তা করলাম যে আসলে ফ্যানের মধ্যে তো আসলে ঝুঁটির কিছু নাই। ওখানে দেখবেন যে হাত পাখার মধ্যে একটা ইয়ে থাকে, কালারফুল কিছু জিনিস দেয় না, কাপড় দিয়ে লাগায় যে ঝুঁটির মতো, হুম। এটাকে ওয়াটাল জি বলা স্যার। হচ্ছে।
কারণ এটা ছাড়া ওয়াটল হচ্ছে একটা গাছ, যেখানে ফ্যানের মধ্যে তো গাছের কোনো কাজ নাই। হলুদ কালারটাকে ওয়াটল বলা হচ্ছে। তো এখানে ওয়াটলটা আসলে ওই কাপড়ের ঝুঁটিটাকেই বুঝিয়েছে মোস্ট প্রবাবলি। ওকে, সো সরাসরি এটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর তারপর ডিউ। ডিউ। ওকে, ডিউ মানে শিশির। সোক মানে ভেজা, তো শিশিরে ভেজানোর জন্য। রাতের বেলা দেখবেন যে ভোরবেলা যত যেমনই আবহাওয়া থাকুক একটু ঠান্ডা থাকে, ঘাসগুলো একটু ভেজা ভেজা থাকে। জি স্যার। Yes. স্যার আর নেই, আর নন ওয়ার্ড। ওকে, সো দেখি কি অবস্থা। তো জেসমিন, যিনি একজন হাউস ওয়াইফ, গৃহিণী, উনি রঙিন এই ঝুঁটিগুলো দিয়ে হচ্ছে ফ্যানগুলোকে বাঁধছিলেন। তো এটা তাল পাখা বানানোর শেষ অংশ। উনি বলছেন যে এখানে বিয়ে হওয়ার পর থেকে আমি 10 থেকে 15 বছর ধরে পাখা বানিয়ে আসছি। তাদের বাসার পেছনে একটা ভাস্ট পন্ড আছে। ভাস্ট পন্ড মানে কি? অনেক বড় পুকুর। ইয়াস, সেটার পুকুর পার না স্যার? পুকুর পার হচ্ছে ব্যাংকটা, ব্যাংক হচ্ছে পার, কিন্তু ভাস্ট পন্ড হচ্ছে বিশাল আচ্ছা, পুকুর। তো বিশাল আচ্ছা। পুকুরের পাড়ে তাদের বাসার পেছনে, সেখানে রোদ্রে শুকানোর জন্য ডজন ডজন তাল পাতা পড়েছিল। তারা এই বিভিন্ন গ্রাম থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছে, প্রত্যেকটা পাতার দাম 8 থেকে 10 টাকা। তো যখন পাতাগুলো শুকিয়ে যায় সেগুলোকে আবার রেখে দিবে হচ্ছে শিশিরে ভেজার জন্য, মানে রাতেও রেখে দিবে, যেটাকে গ্রামের ভাষায় বলে আউশ না কি যেন একটা বলে, রাইট? এইটাকে কি বলে, জানি না স্যার। রাতের যে শিশিরটাকে? ওকে, তো এই ভেজানোর পরে তখন পাতাগুলো রেডি হবে, যেগুলোকে ফ্রেমে বসানো যাবে এবং অন্যান্য প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাবে পরবর্তীতে। তো উনি বলছিলেন যে এটা করতে অনেক কাজ লাগে। তো পাতাগুলো প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে এর যে বডিটা, স্ট্রাকচারটা, সেটা দাঁড়া করানো, ফ্রেমটাকে সোজা করা, সেটাকে বাঁধা, পুরো প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে একটা জটিল প্রক্রিয়া। আমাদের সমস্ত পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই হাত মিলিয়েছে এই কাজে, জেসমিন বলছিলেন। তো নিকবর আহ, তার বাড়ির সামনেই হচ্ছে রাস্তার পাশে কাজ করছিলেন, লুঙ্গি পরে। এই বেয়ার চেস্টেড ম্যান হচ্ছে ঘামছিলেন। বেয়ার চেস্টেড ম্যান বলতে কি? আর অনেকে গেঞ্জি আছে যে মানে বুকে অনেক নিচে থাকে, তো সেটাকে বোঝানো হয়েছে নাকি? বেয়ার চেস্টেড মানে খালি গায়ে, শুধু বলেছে লুঙ্গি পরে আছে, আর তো কিছু বলেনি। বেয়ার চেস্টেড ও হচ্ছে খালি আচ্ছা। গায়ে। তো এই লোক খালি গায়ে বসে ফ্যান বানাচ্ছে। তো উনি বলছেন যে আমি 15 বছর ধরে ফ্যান বানিয়ে আসছি। এই ব্যবসাটা বছরে 6 মাস চলে। আমি প্রতিদিন 200-র মতো করে ফ্যান দিই, এটা নিক করে বলছিলেন। তো উনি বলছিলেন যে আমাদের ফ্যানের চাহিদাটা এই বছর অনেক বেশি। এটা ধন্যবাদ দিয়েছেন উনি গরম এবং লোডশেডিংকে। অতীতে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ টাইপের ব্যাপার আর কি। তো অতীতে হচ্ছে ওনারা হাই স্ট্যান্ডার্ড পাম্প ফ্যানের 100টা পিস বিক্রি করতেন 1500 টাকা দিয়ে, তার মানে পড়তে হচ্ছে 15 টাকা করে নাকি। এখন ইস, এই 100 পিস বিক্রি হচ্ছে 4500 টাকা করে এই সিজনে, তার মানে 3 গুণ 3 গুণ দাম বেড়ে দাম গেছে। বেড়ে গেছে। ইয়াস। তো রাস্তার অন্য পাশে কি হচ্ছিল, মালেকা বেগম নামে একজন, উনি কি করছিলেন ডেলিভারির জন্য, তার কাছ থেকে একটু শুনি। সো এটা মিস্টার সোহান, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? Yes, sir. ওকে, পড়েন দেখি। Okay, sir. On the other side of the street, under trees, Malika Begum was banging the colored curtain to ready the fans for delivery as fast as possible. They pay us taka 100 for 100 pieces of wicked fans, Malika উইকার্ড, said. উইকার্ড I ফ্যান্স। I can make up to 150 to 200 fans per day. According to the residents, around 50 families of Kistopur are involved in plum fan making. Not just husband and wives, but the kids are also being engaged in work as they struggle to make the skyrocketing demand. Mizan Sheikh was working with the 10th grade son in front of his home. He was beaming when we approached him. Our revenues have increased by more than double. So we are working with happiness in our hearts, Mizan said. Both the heat and load shedding have benefited us greatly.
Mizan also explained to us two different qualities of fans they make. The high standard fans are built around palm sticks and come with the palm leaves, while the others are framed on bamboo sticks. The former is stored as leaves comes naturally attached to the frame and so they cost higher. Around Taka 4,500 per hundred at present. He said, adding that the bamboo ones are priced at around Taka 2,000 to Taka 2,500 per hundred pieces. In previous season, the bamboo stick ones were priced at Taka 500 to Taka 800 per hundred All pieces. right, thank you. Let's see what you have. Okay, so okay. On the other side of the street, under trees, Malika Begum was binding the colorful wattle to ready the fans for delivery as fast as possible. The pair stuck 100 for 100 pieces of wicker fans. Malika said, I can make up to 150 to 200 fans per day. According to the residents, around 50 families of Kestapur are involved in palm fan making. Not just husbands and wives, but the kids were also being engaged in work as they struggle to meet the skyrocketing demand. Mizan Sheikh was working with his 10th grade son in front of his home. He was beaming when we approached him. Our revenues have increased by more than double, so we are working with happiness in our hearts, Mizan said. Both the heat and load shedding have benefited us greatly. Mizan also explained to us two different qualities of fans they make. The high standard fans are built around palm sticks that come with the palm leaves, while the others are framed on bamboo sticks. The former is sturdier as the leaves come naturally attached to the frame and so they cost higher, around 4500 per 100 at present. He said, adding that the bamboo ones are priced around 2000 to 205 to 2500 per 100 pieces. In previous seasons, the bamboo stick ones were priced at 500 to 800 per 100. 5 থেকে 8 টাকা করে পিস ছিল ব্যাম্বু ফ্রেমের যেটা ছিল আর কি। ওকে, একটু বলেন দেখি আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে। আর উইকার্ড ফ্যান্স এটার না, উইকেট ফ্যানসটা হচ্ছে ফ্যানের নাম। একটু ভিন্ন টাইপের আর কি। উইকেট ফ্যানগুলো যেটা দেখলাম ছবিতে, গুগলে সার্চ করে যা পাওয়া গেল, আপনাদের ছবি দিয়েছি, দেখবেন যে একটু পাতার শেপে তৈরি করা একটা ফ্যান আছে। ছবি খেয়াল করে আমি কিন্তু মেসেজে ছবি দিয়েছি অলরেডি গ্রুপে। একটু ভিন্ন টাইপের দেখতে, মানে নর্মালি তো ফ্যান থাকে হচ্ছে এক সাইডে, ফ্রেমের ডাটি যেটা থাকে এটার এক পাশে থাকে পাখা, ওটা লম্বা লম্বি থাকে। এগুলোকে আই থিঙ্ক উইকেট ফ্যান বলা হচ্ছে। সোর্সে পাওয়া যায়। স্যার, ট্রেনের মধ্যে যে সেল করে একটা ভাঁজ করে রাখা যায় ওইটা? এটাও হতে পারে, এগুলোকে উইকার ফ্যান বলতে পারে। বাট এখানে হচ্ছে পিচ শেপ, বিভিন্ন শেপের উইকার ফ্যান পাওয়া যায় আর কি। উইকার হচ্ছে ওই বেত টাইপের জিনিস দিয়ে তৈরি, উইকার বাস্কেট আছে না, বেতের তৈরি ঝুড়ি, এগুলো হচ্ছে জি আড়ঙে গেলে স্যার। এগুলোর ইংরেজি নামটা দেখতে পাবেন। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সোর্সেও পাওয়া যায় এই ফ্যানটা, এই যে পাখাটা যেটা আপনি ছবি হ্যাঁ, দিয়েছেন। যেটা আবার হচ্ছে এই যে আমাদের মিস জেসি বললেন, ওই ভাঁজ করে রাখা যায় কিছু ডিজাইনার পাখা আছে না, চাইনিজদের কাছ থেকে যেগুলো এসেছে, এগুলোকে উইকার ফ্যান আই থিঙ্ক বলা যায়। ওই ভাঁজ খুলে ঝাড়া দিলে বাতাস খাওয়া যায় আর কি। সো দিস ইজ এ গুড থিং অলসো। বিভিন্ন শেপের হয়ে থাকে। আচ্ছা, তারপর আর কোন আছে শুনি, আর কি কি আর আছে? স্টারডি অর্থ? স্টার্ডি হচ্ছে স্টার, একটু হ্যাঁ শক্তপোক্ত, যেটা স্টারওয়েল। শক্তপোক্ত বলে না। এটা কেন এসেছে, যে যেটা ব্যাম্বুর সাথে থাকে সেটা হচ্ছে আলগা লাগাতে হয়, কিন্তু যেটা তাল পাতার তালের যে ডাল সহ আসে সেটা একটু শক্তপোক্ত হয়, কারণ মানে পাতার সাথে লাগানোই থাকে, সেটা অলরেডি ফিটেড, ওটার এক্সট্রা ফিট করতে হয় আর না পাতাগুলো। বিম, বিম অর্থ? হি ওয়াজ হ্যাঁ, এটা বিমিং। হচ্ছে এক ধরনের হাসি। হাসিটা কিরকম আপনার, আমরা একটা আছে না যে দাঁত বের করে হাসা কিন্তু কোনো আওয়াজ হচ্ছে না, 32 দাঁত বের করে যে থাকা, কোনো হাসির সাউন্ড জি নাই, স্যার। কিন্তু একদম 32 দাঁত বের করে আছে। সো দিস ইজ কল্ড বিম। কোনো আওয়াজ হচ্ছে না কিন্তু মুখ ভর্তি হাসি। তো উনি খুব খুশি, খুব স্বাভাবিক, ওনার মোর দেন ডাবল তাদের ইনকাম বেড়ে গেছে। আর রেভিনিউ অর্থ? মুনাফা, ইনকাম যেটা। আর্ন আর্ন। জি স্যার, আমি ওকে, তারপর
করার নাই। ওকে। তো বলা হচ্ছে রাস্তার অপর সাইডে নিকবরের অপর পাশে গাছের নিচে বসে মালিকা বেগম হচ্ছে ফ্যান ডেলিভারি করছিলেন সেম ভাবে ঝুটি ওই যে কালারফুল যে ওয়াটাল আছে সেটা লাগিয়ে। তো যত দ্রুত সম্ভব। তো ওনারা বলছিলেন যে 100 থেকে 100 পিস উইকার্ড ফ্যানের জন্য তারা 100 টাকা পান, মানে 1 টাকা করে পার পিস। তো 150 থেকে 200 ফ্যান ওনারা প্রতিদিন বানাতে পারেন। রেসিডেন্ট যারা আছেন বা অধিবাসীদের মতে কেষ্টপুরের অ্যারাউন্ড 50টার মতো ফ্যামিলি আছে যারা এই ফ্যান বানানোর কাজটা করে থাকে। পাম্প ফ্যান বানানোর কাজটা শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রী না, বাচ্চারাও কিন্তু কাজের মধ্যে জড়িত থাকে, এটা বলা হচ্ছে। এবং আরও বলা হয়েছে যে আহ, এটার কারণটা কি, যে তারা এই যে আকাশচুম্বী চাহিদা আছে সেটার পূরণ করার জন্য টু মিট দ্য স্কাইরকেটিং ডিমান্ড। মিট ডিমান্ড মানে হচ্ছে কি, মেইন টার্মটা কিন্তু টু মিট দ্য ডিমান্ড। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? চাহিদা পূরণ করা। ফুল। হ্যাঁ, ওই চাহিদা পূরণ করার জন্য তাদের কিন্তু এটা করতে হচ্ছে। মিজান শেখ তার 10 ক্লাস 10-এ পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে তার বাসার সামনে বসে কাজ করছিলেন। তো যখন আমরা তার দিকে গেলাম, অগ্রসর হলাম, অ্যাপ্রোচ করলাম, উনি একদম দাঁত আকর্ণ বিস্তৃত একটা হাসি দিয়ে উনি বসেছিলেন। তো উনি বলছিলেন যে আমাদের যে মুনাফা আছে সেটা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই কারণে আমরা অন্তরে অনেক আনন্দ নিয়ে কাজ করছি, মনে অনেক আনন্দ নিয়ে কাজ করছি। গরম এবং লোডশেডিং দুটোই আমাদেরকে বেশ ভালো সুবিধা করে দিয়েছে। ওকে, সো দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। তারপর কি হলো? অলরাইট, মিজান আরও দুটো ব্যাখ্যা করলেন যে আরও দুটো কোয়ালিটির ফ্যান তারা বানান। তো বলছেন যে প্রথমে যেটা হাই স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান সেটা হচ্ছে তালের যে কাঠি আছে বা যেটাকে বলে ডাটি আছে, পাম স্টিক। হ্যাঁ, তালের যে ডালটা আছে না, তাল গাছের যে ডাল পাতা সহ, তো সেটা জি। পাতার সাথে তো লেগেই থাকে। অন্যগুলো হচ্ছে কি, এক্স পাতাগুলোকে ব্যাম্বু স্টিক্স, মানে বাঁশের যে স্টিকটা আছে, কঞ্চি 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 বলবো, হ্যাঁ কঞ্চি তো বলা যায়, ওটার সাথে হচ্ছে ফ্রেম করা থাকে, ওটার গায়ে পাখাগুলো বসানো হয়। তো ফরমার হচ্ছে প্রাক্তন, মানে আগেরটা। দুই ধরনের ফ্যানের মধ্যে প্রথমটা স্টার্ডিয়ার, তুলনামূলকভাবে একটু শক্তপোক্ত, কারণ পাতাগুলো ন্যাচারালি প্রাকৃতিকভাবে ফ্রেমের সাথে অ্যাটাচ করা থাকে ওই যে পামস্টিকের সাথে, এ কারণে তাদের দামও বেশি পড়ে। প্রতি 100টার জন্য বর্তমানে অ্যাট প্রেজেন্টে 4500 টাকা করে। এবং যেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি করা বা সেটার দাম হচ্ছে 2000 থেকে 2500 টাকা প্রতি 100 পিসের, 20 টাকা ডিফারেন্স। কিন্তু বলা হচ্ছে যে পূর্ববর্তী সিজনগুলোতে ব্যাম্বু স্টিক ওলা যেগুলো ছিল সেগুলো 500 থেকে 800 টাকা ছিল পার 100, মানে 5 টাকা থেকে 8 টাকা ছিল, এখন কত করে, 20 থেকে 25 টাকা, অনেক বেশি। তো মিজান বলছিলেন যে গত কয়েক বছরে লোডশেডিং গায়েব হওয়াতে ওনাদের একটু বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সো এখান থেকে দেখি মিস জেসি পড়েন দেখি। Mizan said when load shedding disappeared for a few years, their business saw a decline. It was tough even to run our families on the sale we had, he said. Among a dozen bakeries lining up the streets was Zobbar Sheikh. He collects talpakha from Kesopur and sells them in Rajbari, Faridpur, Madaripur, and other areas. He delivers around 500 pieces of palm fans a day at present. In recent years, fan prices were very low as demand was low. I provided around 100 to 300 pieces in the past. There were days I had to come back home with unsold fans. We found another Bepari, Abdul Khaled, sourcing 100 bamboo stick fans from a home. I just bought them for taka 2,500. One piece cost around taka 25. In the past, these would cost taka 8 per unit, he said. The palm handle ones would cost taka 15 before, and now they are taka 45 per unit. In the market, they are selling for taka 50 to 60. Khaled, however, reviewed the fact that even though he was a local,
Pepperies from Gopalganj and Faridpur were undercutting him by offering to pay Taka 50 per unit. They are outcompeting us, he added. We found another Bepari named Shahjahan beside him who delivers Talpaka to Dhaka. You won't find a Talpaka in Dhaka for even Taka 100 per piece. The demand is very high, he said. Electricity reached most houses in villages and the frequency of load shedding had Diminished. diminished for several years in Bangladesh. But the energy crisis that gripped the country last year has soared since June this year. With Para power plant shut, the The villages villages. receive only a few hours of electricity. The villages receive only a few hours of electricity and hence load shedding has become Incessant. 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 The situation is somewhat similar in the cities as well. Consequently, Talpaka, a household item in Bangladesh, which had almost vanished into oblivion, obliv- Oblivion. oblivion for several years, has returned to its former glory, no longer a nostalgia but a reality. So, load shedding came as a blessing for you. Mizan Sheikh giggled with a broader smile. He said, can I really call it a blessing? শেষটুকু খুব মজার ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো একটু লম্বা করে পড়ে ফেললাম, এখন একটু দেখি কি অবস্থা। ওকে। Mizan said when load shedding disappeared for a few years, their business saw a decline. It was tough even to run our families on the sale we had, he said. Among a dozen Baparis lining up on the streets was Jobbo Sheikh. He collects Talpaka from Keshtopur and sells them at Rajbari, Furitpur, Madaripur, and other areas. He delivers around 500 pieces of palm fans a day at present. In recent years, fan prices were very low as demand was low. I provided around 100 to 300 pieces in the past. There were days I had to come back home with unsold fans. We found another Bapari Abdul Khaled sourcing 100 bamboo stick fans from a home. ওকে, সো এইটুকুর ভিতর আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে বলেন দেখি। তিনটা প্যারা করেছি। আর এইটুকুর মধ্যে তো সব জানাই আছে মোটামুটি। ওকে, সো লেটস ট্রাই ইট আউট। মিজান বলেছেন যখন মাঝখানে কিন্তু গত কয়েক বছরে লোডশেডিং গায়েব হয়ে গিয়েছিল, আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না। 2021-22 পর্যন্ত কিন্তু লোডশেডিং একদম ছিল না বললেই চলে। তখন তাদের ব্যবসাটা একটা ডিক্লাইন দেখেছিল। ডিক্লাইন মানে কি? হোয়াট ইজ ডিক্লাইন? কমে যাওয়া, আগের পতন। থেকে কমে যাওয়া। হ্রাস পাওয়া বা পড়তি যেটাকে বলে, ব্যবসা পড়ে গিয়েছিল, পতন হয়েছিল। তখন আমাদের যে ব্যবসা বিক্রি যা হতো সেটা দিয়ে আমাদের পরিবার চালানোটাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তো যারা রাস্তা ধরে যেই সব ব্যাপারী, ডজনকে ডজন ব্যাপারী লাইনিং আপ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন জব্বর শেখ। উনি কেষ্টপুর থেকে তালপাখা সংগ্রহ করে রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর এবং অন্যান্য এলাকায় বিক্রি করেন। তো উনি একদিনে বর্তমানে 500 পিসের মতো তালপাখা ডেলিভার করেন। তো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফ্যানের দাম ছিল খুবই কম, পাখার দাম ছিল কম, কারণ হচ্ছে চাহিদাও ছিল কম। এই কারণে উনি বলছেন যে বাজারে 100 থেকে 300 পিস আগে দিতাম। এমনও দিন ছিল যখন আমাকে অবিকৃত, মানে বিক্রি হয়নি এমন ফ্যান নিয়ে বাসায় ফিরতে হতো, বাড়ি ফিরতে হতো। এমন ঘটনাও কিন্তু তার সাথে ঘটেছে। আরেকজন ব্যাপারী আব্দুল খালেককে পাওয়া গেল, যিনি বাসা থেকে 100 ব্যাম্বুস্টিক ফ্যান সোর্স করছেন। এই সোর্স করা আসলে কি? কালেক্ট করছেন সেলের জন্য। হ্যাঁ, এখন কালেক্ট করা আর সোর্সের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি? আমরা কি সিনোনিম আকারে ব্যবহার করতে পারবো? সোর্সটা ভার্ব হিসেবে এখানে কেন গেল? সোর্স তো উৎস। তো এখানে হতে পারে স্যার, সে হচ্ছে যেখানে মিডলম্যান হিসেবে। প্রডিউস হচ্ছে সেখান থেকে কালেক্ট করতেছে। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক মিস্টার সোয়ান উড অলসো এগ্রি। ফ্যাক্টরি লেভেলগুলোতে যদি যাই, যে একদম উৎস থেকে কালেক্ট যদি করেন, মানে কারো মাধ্যমে না, ডিরেক্ট যেখানে হচ্ছে উৎপাদন সেখান থেকে কালেক্ট করাকে বলে সোর্সিং। তো এটাই হচ্ছে এখানে ডিরেক্ট হচ্ছে, উনি সোর্স থেকে কালেক্ট করছেন, দ্যাটস হোয়াই ইটস কল্ড সোর্সিং। তো উনি আব্দুল খালিক এই কাজটা করছেন। উনি বলছেন যে আগে সেগুলো কিনতাম 2,500 টাকা দিয়ে,
প্রতি পিস পড়তো 25 টাকার মতো। অতীতে 8 টাকা করে প্রতি ইউনিটে পড়তো, মানে প্রতিটা পাখায় পড়তো। এখানে ইউনিট বলতে কিন্তু ওই যে একক বুঝিয়েছে আর কি, একটা। তো যেগুলো তাল তাল গাছের ডাটি যেগুলো থাকতো, হ্যান্ডেল থাকতো, সেগুলো 15 টাকা করে ছিল, এখন সেটা 45 টাকা করে প্রতিটা ইউনিট পড়ে। বাজারে 50 থেকে 60 টাকা বিক্রি হয়। খালেক তারপরেও রিউড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে ইভেন দো হি ওয়াজ এ লোকাল ব্যাপারিজ ফ্রম গোপালগঞ্জ অ্যান্ড ফরিদপুর ওয়ার আন্ডারকাটিং হিম বাই অফারিং টু পে 50 টাকা পার ইউনিট। দে আর আউট কম্পিটিং আস, হি অ্যাডেড। এই দুটো প্যারা খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে ঘটনা কি ঘটছে বলেন তো? আব্দুল খালেক একটু কি করছেন? রিউ করছেন। হোয়াট ইজ রিউ? ঘটনাটা কি হচ্ছে? ফিল স্যাড, আফসোস করছেন। এখন কেন আফসোস করছেন, রিগ্রেট করছেন কেন? তাদেরকে আন্ডারকাট করা হচ্ছে। ধরেন উনি কিনতে হচ্ছে 45 টাকা দিয়ে, এখন উনি স্থানীয় ওই জায়গাটার, কিন্তু গোপালগঞ্জ ফরিদপুর থেকে ব্যাপারীরা এসে ওনাকে আন্ডারকাট করে দিচ্ছে। কিরকম? ওনারা যে বলতেছে এই লোক 45 দেয়, আমি দিব 50। তো এটা হচ্ছে আন্ডারকাটিং করা ওনাকে। আন্ডারকাটিং টার্মটা এবার একজন ব্যাখ্যা করেন দেখি, কি বুঝলেন? ধরেন অর্থ জানেন না, বাট কি বুঝলেন? ওই লোক কিনে 45 দিয়ে, বাইরের লোকজন এসে, উনি স্থানীয়, ওনাকে বাইপাস করে হচ্ছে ওরা 50 টাকা 5 টাকা বাড়িয়ে দিয়ে অফার করছে। ওনাকে সরিয়ে দিয়ে এটাকে বলে কম্পিটিটরকে সরানোর জন্য একটা মানে সিস্টেম আর কি, আন্ডারকাট করে। দ্যাট মিনস হচ্ছে কি, আমার অপোজিশনের চাইতে বেশি টাকা পে করে আমি নিয়ে নিব, নাকি মিস্টার সোহান বলেন দেখি? স্যার, আন্ডারকাটিংটা হচ্ছে আমাদের সেক্টরে কেমন হয় হচ্ছে কোনো ডাইরেক্ট সোর্সিং এ, মানে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, এই সিনেমায় অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ডিরেক্ট সোর্সিং আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আমাদের এখানে যে সোর্সিং, তাদেরকে 5% মানে ওদের কষ্টের জন্য দিয়ে আমরা অর্ডারটা বেশি নেওয়া যাবে, মানে অন্যান্য ফ্যাক্টরি থেকে কম্পিটিশনে এখানে আগাইতে পারে। যেটা অন্য ফ্যাক্টরিকে আন্ডার কাটিং করা হয়। ওকে, যে সো ফ্যাক্টরির প্রোডাক্টিভিটি বেশি, তারা হচ্ছে প্রাইস কমাই দেয় 1% কিংবা 1.5%। আচ্ছা, মানে একটু লো প্রাইসে অফার করা অথবা হাই প্রাইসে অফার করা। এই ক্ষেত্রে হাই প্রাইস হচ্ছে কারণ 45 টাকা দিয়ে অন্যজনের কাছে বেচার চাইতেও 5 টাকা বেশি নিচ্ছে, ওরই লাভ। বাস্তবে বেশি। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এটাই হচ্ছে আন্ডার কাটিং। তো এই ক্ষেত্রে উনি বলছিলেন যে ওরা আমাদেরকে আউট কম্পিট করছে, মানে প্রতিযোগিতার বাইরে ফেলে দিচ্ছে। কম্পিট তো প্রতিযোগিতা করা, আর আউট কম্পিট মানে প্রতিযোগিতা করে একদম মানে প্রতিযোগিতা থেকে বের করে দিচ্ছে এমন অবস্থায়। তো আরেকটা ব্যাপারই শাহজাহান নামে, ওনাকে পেলাম আমরা পাশে, যিনি ঢাকায় তালপাখা ডেলিভার করেন। তো উনি বলছেন যে ঢাকাতে তো 100 টাকা দিয়েও হচ্ছে একটা তালপাখা পাওয়া যায় না, এতটাই চাহিদা। চিন্তা করে যে 50-60 টাকা করে গ্রামে বিক্রি করে, ঢাকা আসলে 100 টাকা তো পাওয়া যায় না। অথচ বিক্রি হয় কত দিয়ে? 45 বা 50 দিয়ে সর্বোচ্চ। ওকে, তো ইলেকট্রিসিটি ওখানে গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা গ্রামেই পৌঁছে গেছে। এবং লোডশেডিংয়ের যে ফ্রিকোয়েন্সি মানে হচ্ছে ঘন ঘন যেটা হয়, মানে কত ঘন ঘন যায় সেটা ফ্রিকোয়েন্সিটা, সেটা বেশ কয়েক বছর ধরে ডিমিনিশ হয়ে গেছে। ডিমিনিশ মানে কি? কমে যাওয়া। হ্রাস পাওয়া, যেটা এটার সিনোনিম হচ্ছে ডিক্রিজ, ডিক্লাইন, রিডিউস, লেসেন, কমে গেছে। কিন্তু এনার্জি ক্রাইসিস, যেটা বাংলাদেশে গত বছর কিন্তু এই যে একটা শক্তির পাওয়ার ক্রাইসিস হয়েছিল, যেটা গ্রিপ আমাদের দেশকে আঁকড়ে ধরেছিল, সেটা এই বছরের জুন থেকে সোর হয়েছে। সোর মানে কি? বেড়ে যাওয়া। স্বাভাবিক, গরমকালে চাহিদাটা বেড়ে গেছে, ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্টটা যখন বন্ধ হলো, গ্রামের সবসময় লোডশেডিং এর প্রভাবটা সবচেয়ে বেশি পড়ে। বলুন। গ্রিপ অর্থ কি? আঁকড়ে ধরা। এনার্জি ক্রাইসিস দেশটাকে গ্রিপ অর্থ দেশটাকে আঁকড়ে ধরেছে বলে না, থাবা দিয়ে ধরা। যে এনার্জি ক্রাইসিসটা আমাদেরকে একদম, বলেন না গ্রিপ পাচ্ছি না, বলে না। হ্যাঁ, যে ব্যাপারটা গ্রিপ করতে পারছি না, ধরতে পারছি না বিষয়টাকে, ওইটা হচ্ছে সমস্যাটা ধরে ফেলেছে আমাদের দেশকে। আর সোর মানে ঊর্ধ্বমুখী হওয়া। হাই, উপরের দিকে যাওয়া, ওই যে ডিক্লাইনের ঠিক উল্টোটা। এমনিতে সোর মানে পাবেন যে বাতাসে ভেসে বেড়ানো, উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু এই জায়গায় আসলে মেটাফরিক্যালি ব্যবহার হয়েছে। তো পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ হওয়ার পরে কি হলো, যে বিদ্যুতের পরিমাণটা কি হলো, অল্প কয়েক ঘন্টার জন্য তারা পেল।
সুতরাং লোডশেডিংটা হয়ে গেল ইনসেসেন্ট। ইনসেসেন্ট একটা নিউ ওয়ার্ড আমাদের জন্য। কি হতে পারে ইনসেসেন্ট? গেস করেন তো দেখি। মানে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, আই মিন ইয়েস, হচ্ছে অবিরাম। অবিরাম বা মানে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট। নিয়মিত হয়ে গেল। এবং এইটা শহরেও এই সিচুয়েশনটা বা পরিস্থিতিটা কিছুটা একই সাদৃশ্য। কনসিকুয়েন্টলি ফলাফলস্বরূপ পাই থিঙ্ক, রাইট? কনসিকুয়েন্টলি, হ্যাঁ, ফলাফলস্বরূপ না, জি স্যার, অ্যাজ এ রেজাল্ট। ফলাফলস্বরূপ। অ্যাজ এ রেজাল্ট এটা সিনোনিম। তো তালপাখা, যেটা আমাদের বাংলাদেশের একটা হাউস হোল্ড গৃহস্থালী আইটেম, যেটা বেশ অনেক বছর ধরেই মোস্ট ভ্যানিশ। প্রায় ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল অবলিভিয়নে। ভ্যানিশড ইনটু অবলিভিয়ন, খুব সুন্দর একটা বাংলা আছে, দেখি আপনারা কে বলতে পারেন। অবলিভিয়ন, বল না, কিসের অতল গহ্বর, ইয়েস, বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া। বিস্মৃতির অতল গহ্বর বলে ইয়েস, এটাই ভ্যানিশড ইনটু অবলিভিয়ন তুমি মানে। পড়ছিলাম এটা। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা লাইন, কিন্তু যে বিস্মৃতির অতলে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা এর সেই প্রাক্তন যে গ্লোরি আছে। গ্লোরি মানে হচ্ছে, গ্লোরি বাংলা কি? মানে গ্লোরি মানে মর্যাদা বা ঐতিহ্য বা উৎকর্ষ। ঐতিহ্য। Okay. এর যে পুরানো ঐতিহ্য সেটাতে ফিরে আসলো। আচ্ছা, তো এখন সেটা নস্টালজিয়া না, এটা একটা রিয়েলিটি। নস্টালজিয়া কি জিনিস? মানে কল্পনা, নস্টালজিয়া হচ্ছে একটা কোনো কল্পনা। কিছুর প্রতি আকর্ষণ স্মৃতি। থাকা, যে কোনো কিছু। কি ধরনের আকর্ষণ? কিসের উপর আকর্ষণ বলেন? নস্টালজিয়া কিন্তু স্পেসিফিক একটা আকর্ষণ, সেটা কি? মানুষের পুরাতন কোনো কিছু মনে পড়লে আমাদের যে একটা স্মৃতি আসে, স্মৃতি কোনো রোমন্থন কিছু ভালো করি আমরা লাগে, একটা, ভালো হ্যাঁ, স্মৃতি। যে মিস করি জিনিসটাকে, পুরনো জিনিসের অতীতের স্মৃতিটাকে। কোনো হ্যাঁ, এটাকে একটা সেন্টিমেন্ট, এটা অতীতের জন্য একটা আবেগ। তো এটা আসলে আর নস্টালজিয়া না। নস্টালজিয়া অনেকটা বাংলার মতো হয়ে গেছে এখন। এটার এখন আর নস্টালজিয়া নাই, এটা এখন একটা বাস্তবতা হয়ে গেছে, রিয়েলিটি। তো প্রশ্ন যখন করা হয়েছে মিজান শেখকে যে লোডশেডিংকে আপনাদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে, তখন উনি গিগলও এক ধরনের হাসি, বিমের মতো। গিগল কি জিনিস? এটা কাইন্ড অফ স্যার তাচ্ছিল্য টাইপের। মানে লাইটলি হাসি, খিলখিল করে হাসা। খুব বেশি শব্দ। হ্যাঁ, খিলখিল করে হাসি বলে না বাচ্চারা। হ্যাঁ, ওই হাসিটা দিয়েছেন উনি, একটু খিলখিল করে হেসেছেন, বা মুচকি করে হাসি, মুচকি হাসি না, এটা হচ্ছে খিলখিল করে হেসেছেন। এবং উনি বলেছেন, উনি পাল্টা একটা প্রশ্ন করেছেন উইথ এ ব্রডার স্মাইল, হাসিটা একটু বড় করেছেন। বলেছেন যে এটাকে আমি আশীর্বাদ বলতে পারি আসলে, প্রশ্ন দিয়ে আর্টিকেলটা শেষ হলো। সো দেখেন, এখানে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কিছু আমরা টার্ম শিখেছি, তাই না? বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং টার্ম ছিল, অনেক। এবং এটাই জীবনমুখী আর্টিকেল পড়ার সবচেয়ে বড় ব্যাপার। এই যে আমরা বিশেষ করে লেখার ক্ষেত্রে কতটুকু ফর্মাল রাইটিংয়ে খুব একটা বেশি কাজে না লাগলেও, যদিও আছে এখানে সোর্সিং, তারপর আরও কিছু টার্মস আছে, আউট কম্পিট, তারপর আরেকটা কি জানি ছিল, ব্যবসা থেকে আন্ডারকাট করা, কিছু ব্যবসায়িক ইকোনমিক টার্ম ছিল। কিন্তু এই যে ভাব প্রকাশের যে ব্যাপারগুলো আছে খুব সুন্দর করে, নস্টালজিয়া, তারপর হচ্ছে ফর্মার গ্লোরি, ভ্যানিশড ইনটু অবলিভিয়ন, গিগল, দ্য ব্রডার স্মাইল, তারপর হচ্ছে বিম, পালপেটেবল, এই যে টার্মগুলো, এগুলো কিন্তু আপনাদের মানে কথা বলতে গেলে কিন্তু লাগে, তাই না? তখন কিন্তু খুঁজে পাই না আমরা যে এই শব্দগুলো তো আমাদের দরকার। সো উই ক্যান লার্ন ইট ফ্রম হিয়ার। তো আর্টিকেল থেকে ওয়ার্ড কালেক্ট করবেন যেগুলো যেগুলো আপনাদের মনে হয় যে আপনাদের ব্যবহার করতে হবে। অ্যান্ড অফকোর্স ট্রাই টু কালেক্ট অ্যাটলিস্ট 10 ভোকাবুলারিজ, 10টা ভোকাবুলারি কালেক্ট করে লিখে বা হচ্ছে মোবাইলের নোটপ্যাডে তুলে স্ক্রিনশট দিয়ে এখানে দিয়ে দিবেন। পসিবল? জি স্যার। ভাইয়া আরেকবার বলবেন? এখান থেকে পুরো আর্টিকেলটা পড়বেন আবার, আশা করি এবার পড়লে পুরোটা ঠিক। ধরতে পারবেন। তারপর যে যে শব্দগুলো মনে হবে যে আপনাদের জন্য হচ্ছে নতুন বা এটা ব্যবহার করার মতো শব্দ, কাজে লাগবে, সামনে লাগতে পারে, সেগুলোর মধ্য থেকে নোট ডাউন করবেন এবং শব্দগুলো থেকে 10টা বাছাই করে সেটা কাগজে লিখতেও পারেন, ছবি তুলে দিবেন সেক্ষেত্রে এই গ্রুপে, অথবা মোবাইলে লিখে মেসেজে বা নোটপ্যাডে লিখে স্ক্রিনশট দিয়ে এখানে দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে? ওকে। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। থ্যাংক ইউ ফর বিং হিয়ার। আই উইল বি সিইং ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। প্রিপেয়ার করেন, এটা কিন্তু ভোকাবুলারি কুইজ আকারে জিজ্ঞেস করবো। সো
সবাই সবার ভোকাবুলারি লিস্টটা একটু দেখে অর্থটা জেনে রাখবেন এবং এটা দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে কিন্তু। ওকে, ঠিক আছে। ওকে ভাইয়া। সো গুড নাইট এভরিওয়ান, ভালো থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ, গুড টেক কেয়ার নাইট অফ ভাইয়া। ইয়োরসেলফ।